भी सज्जनों ते बेलियो अस्सलाम वालेकुम। अज का वीलाग एक कहानी ते कम की गल आखिर ते। कहानी सच्ची और सबक आमोद अज कल दियां बच्चियां वास्ते। ब्याड़ी का वाकया है कि जट कौम दे विच एक बच्ची की शादी की गई। बच्ची भी जट्टां दी ते जिस घर शादी हुई वो भी जट। रिश्ता देख दिखा के पसंद कर लिया, वालदैन ने बच्ची की शादी कर दी। लेकिन बच्ची के घर के हालात जिहड़े सी वो माल डंगर रखा होया सी उन्हां जट्टां ने। ते दो दिशों के घर का सी। बच्ची वो काम करती गई, उत्थों समझदार सुलझी हुई बच्ची सी। ते जिस घर दे विच बच्ची शादी करा के गई ते उस घर दे विच वो भी जट सीगे। उन्होंने भट्ठे लाए हुए सी 3-4 इट्टां वाले। कारोबार चंगा सी ते सौखे सी घर दे विच। बच्ची उस घर दे विच चली गई। शौहर ने बड़ा प्यार दिता और बड़े इखलाक प्यार नाल उत्थे रही। वक्त गुजरता गया, 3-4 साल गुजर गए। ना तो बच्ची की तरफों कोई शिकायत ससुराल नूं होवे ते ना ससुराल की शिकायत बच्ची नूं होवे कोई। यानी दोनों पासों एक दूसरे नूं प्यार सी, बड़े इखलाक प्यार नाल अच्छा वक्त गुजर रहा सी। और कमी सी ते एक औलाद दी, अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दिती उस विचों। जदों औलाद ना होई ते हुण बच्ची दे सस सहुरा जिहड़े सी ना वो सरगोशियां करन लग पे। ऐसा ऐसा अपने बच्चे नूं कहण लग पे, बेटा बच्ची ठीक आ, प्यार मुहब्बत वाली अकलमंद आ, घर भी उन्हें सांभिया होया, लेकिन बेटा तेरे औलाद नहीं हो रही। असीं चाहुंदे हां कि अल्लाह तबारक तआला कोई बच्चा देवे, तू इदां कर। उन्होंने ऐसा ऐसा चुपके कहण लग पे तू शादी होर कर ला। लेकिन वह शौहर लड़की का जिहड़ा वो ना मन्निया। वो कहता भी नहीं, मैं शादी नहीं करनी। अगर अल्लाह ने औलाद देनी हुई तो इस दे विचों देगा, मैं इहदी शरीक नहीं लियानी घर दे विच। चलो होर 6 महीने साल देखा। जो फिर भी औलाद ना हुई तो वालदैन ने मशवरा दिता भी बेटा तुसीं इदां करो भी जाओ किसी डॉक्टर नूं चैक कराओ। वो लाहौर चले गए चैक कराउण वास्ते। जदों उन्होंने चैक कराया, रिपोर्ट आई, रिजल्ट ये निकलिया कि मर्द बिल्कुल सही आ, लेकिन वो बीवी जिहड़ी सी ना ਉਹਦੇ 'ਚ नक दस्या गया कि ਇਹਦੇ 'ਚ औलाद नहीं होनी। वो लैके घर आ गया। सफ़र लंबा सी, जाते आउंदे टाइम लग्या ते लेकिन शौहर जिहड़ा वो परेशान होया इस गल दे विच भी ये की बनूगा। चलो अगे तो परदा सी, आस उम्मीद रखी हुई सी। हुण डॉक्टरां ने दस दिता ते वालदैन नूं की जवाब देंगा। घर पहुँचे, घर पहुँचे वालदैन ने पुछया तो उन्हें सच्ची सच्ची गल दस दी। कहंदा भी डॉक्टरां ने दस्या भी तेरा मसला सारा ठीक आ ते तेरी बीवी दे विच नक्सा, इहदे च औलाद नहीं हो सकती। फिर वो कहण लगे वालदैन भी बेटा हुण तां सारा कुछ सामने आ गया, हुण तू इलाज करा ला, अपना शादी करा ला। लेकिन उन्हें आख्या ठीक है मैं तुहाडी गल मन्नांगा, लेकिन अगर मेरी बीवी रजामंद हुई तो मैं फिर शादी करांगा, उदां नहीं। वो कहते चलो असीं उहनूं पुछदे हां। शौहर ने अलग पुछया, सस सहुरा अलहदा, बड़े प्यार मुहब्बत नाल हुण पुछदे रहे। वो ऐसा ऐसा उन्होंने उन्होंने मना लिया। सस सहुरा कहण लगे बेटा जे मकान दे विच आपां जिस कोठी दे विच रहने आ ना, असीं ये तेरे नां करा दिंने आ। घर दे विच वड्डी तू होएगी, हुक्म तेरा चलेगा, आउण वाली जिहड़ी आ वो तेरे अंडर होएगी। लिहाजा तू तेनू असीं छड्डदे नहीं, तू इहनूं इजाजत दे दे।
ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਾਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਦੋਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ ਕਾਹਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀ ਆ ਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਸਹੇਣ ਚਲੇਗੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੜੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰੱਖ ਕਿ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਕੋਈ। ਉਹ ਐਸਾ ਐਸਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗਾ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਦਲੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਰਵੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆ,
ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ, ਅਦਾਰੇ ਚਲਾ ਲਈ। ਉਹੀ ਮਿਹਣੇ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਹੱਦੁਲ ਵਸਾ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ, ਘਰ ਚਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਭਰਜਾਈਆਂ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਡੇਰੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਈ, ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਘਰ ਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਖੁਦਾ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹਵਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਡੇਰਿਓਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਕਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੋ 3 ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਅਗਲਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੰਦੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਪੁੱਛ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਹਿ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਸ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲਿਆ 150। 50-50 ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ 50-50 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਬੰਦੀਏ ਖੁਦਾ ਦੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ,
अगर तेरे नाल कोई जुल्म सितम होया तो मैं एक तेरी हेल्प करनी चाहुंदा है कि कहंदा भी तेरे पिंड दे विच इत्थे प्राइवेट स्कूल मैं बना देना तो उत्थे टीचर खड़ी हो जा ते पढ़ाया कर, अपना रोज़गार चला। वो कहंदी बहुत अच्छा। उस एडा आदमी चंगा सी कि उन्हें तलाक याफ्ता होने के बावजूद उन्होंने स्कूल बना के दिता। उस स्कूल दे विच टीचर रही तो उन्हें अपनी जिंदगी गुजरन का जिहड़ा अगां सबब पैदा किया। जिहड़े भरा ते भैणां पहले कहंदे आ ना जमीन बड़ी आ ते साडे कोल बड़ा कुछ आ, तलाक लैके आ जा, बाद विच आ हशर करदे आ। इस वास्ते सबक आमोद वाਕਿਆ अजकल दियां बच्चियां वास्ते कि गल्लां अगले घर दियां सोचिया करो, पिछलियां सुन के मगर ना लग्या करो। जदों मगर लगोगे तो ये हशर हुंदा बाद दे विच। वो फिर भरजाइयां जिहड़ियां ना वो बजाए तुहाडी खिदमत करन दे तुहानूं गल लाण दे, जदों तुसीं अग्गों फारग हो के पेकिਆਂ दे घर आ जांदियां ते फिर ये हाल करदियां जिहड़ा इस बीबी दा होया। ये सी कहानी अज दी सबक आमोद। इस तो बाद काम दी गल नमाज के बारे च अगले वीलाग दे विच अर्ज कीती सी कि जल्दबाजी जिहड़ी आ बहुत वड्डा गुनाह है। बजाए सवाब दे इंसान गुनाह खड़दा। उहदे विच हुंदा की आ, किस वजह तो अज उहदी वजह बयान करांगे कि असी जदों नमाज नीयत के अल्लाह की बारगाह दे विच खड़े हो जाने आ ते उदों तलावत जदों शुरू की जाती है ना, उहदा खास ख्याल रखना पैंदा कि तलफ़ुज़ गलत ना हो जाए। उहदे तलफ़ुज़ नूं सही रखना। अगर असी जल्दबाजी करांगे तो तलफ़ुज़ दे विच असी गलतियां कर जांगे। जिस तरह एक दो जगह की निशानदेही करदा कि असी जदों सजदे जाने ना, अक्सर देखिया तो सजदा दिता तो फटाफट बंदे उठ के बैठ गए, लेकिन वो सजदे के अंदर 3 मरतबा कहा जाना, तस्बीह पढ़ी जानी है सुबहान रब्बी अल आला। हुण ये लफ्ज़ कहा जाना सुबहान रब्बी अल आला, लेकिन बंदे जल्दबाजी दे विच की करदे सुबहान रब्बी अल आला सुबहान रब्बी अल आला। ये लफ्ज़ गलत ने, इन्हां दा तर्जमा भी गलत हो जाता। और बजाए सवाब दे इंसान गुनाह खड़दा है। इस वास्ते कि इनू तसल्ली नाल लफ्ज़ां नूं नमाज का अहम रुकन सजदा, सजदे दे अंदर यही तस्बीह पढ़नी है 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला सुबहान रब्बी अल आला सुबहान रब्बी अल आला। 3 मरतबा कहने इन्ना क टाइम लगता। अगर इन्ना टाइम लाउंदियां होया नमाज दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा। दूसरी गलती असी करते हैं दरूदे पाक दे अंदर। दरूदे पाक पढ़ते आउंदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਲਾ ਆਲੇ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਲਫਜ਼ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਸਵਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ इस जल्दबाजी के अंदर ये साढ़े कोलों गलतियां होंदियां, इन्हां गलतियां तो परहेज़ करनी चाहिए। वक्त भी कढ़ना, बंदे ने नमाज अदा करनी है तो खुशो खजू दे नाल तसल्ली दे नाल अदा कर लो, ताकि अल्लाह तबारक तआला सानू अल्लाह दी बारगाह जो नमाज काबिल कबूल होवे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।